सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। बिखै बन फीका त्याग रि सखिए, नाम महारस पीओ। बिन रस चाखे बुड गई सगली, सुखी न होवत जियो। मान महत ना सकत ही काई, सादा दासी छियो। नानक से दर सुभावंते, जो प्रभ अपने कियो। हे प्राणनाथ गोविंद है, कृपा निधान जगद गुरो। हे संसार ताप हरण है, करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है। बेसुमार अथाह अगनत तुलै, जो बुलावो त्यो नानक दास बोलै। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कबीर आशा करिए राम की, अवरै आस निरास। नरक परहेते मानई, जो हर नाम उदास। कबीर सिख शाखा बहुते किए, केसो कियो न मीत। चाले थे अर मिलन को, बीचै अटक्यो चीत। कबीर कारण बपुरा क्या करे, जो राम न करे सहाय। जेह जेह डाली पग तरो, सोई मुर मुर जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज, पतित पावन भगत वशल दीनानाथ, दीन प्रतिपालक, दीन दर्द निवारक, दीन रक्षक, करुणा निध सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह
तिन्हां दी अपार मेहरामत है, अपार बख्शिश है, अथाह तरस है सतगुरु साहिब जी का, जो अपनी मेहर भरी बख्शिश भरी नज़र करके सानू सब नू अपनी पावन पवित्र हजूरी दे विच सतसंगत रूप विच जुड़ के अमृतमयी बाणी दे नाल अपनी सुरत नू जोड़दियां होया मनुखा जीवन नू सफल करन दा अवसर बख्शिश करके नवाजिश कीती है जी। आप जी बड़े सुभागशाली हो, वडभागे हो, धनवंत हो, जो सतगुरु के चरणों दे विच जुड़ के सतगुरु की बख्शिश नूं गुरबाणी कीर्तन गुर शब्द दे विचार द्वारा मानण दा प्राप्त करन दा शुभ निर्मल यतन करदे हो। सतगुरु साहिब जी बाणी दे अंतर्गत बख्शिश करते हैं कि जहाँ सतगुर तहाँ सतसंगत बनाई, कि जिथे गुरसिख नूं अपने सतगुरु की हाज़री का पवित्र मुकाम मिले तो उस मुकाम ते बह के उहदे जीवन ते चढ़ी हुई माया की मैल छट जावे ते उहदी सुरत विच गुरु शब्द का प्रकाश हो जावे। वो पाक स्थान गुरसिख दे लई सतसंगत का स्थान हुंदा है। स्वाब जी भगत सिरमौर भगत कबीर साहिब जी के लड़ीवार सलोकां की व्याख्या श्रवण करके गुरु बख्शिश के पात्र बनन का निर्मल यतन कर रहे सी। पावन बाणी की लड़ीवार व्याख्या के नाल जुड़न का यतन करिए जी। लड़ीवार व्याख्या प्रारंभ करन तो पहला बड़े अदब सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबीर आसा करिए राम की, अवरै आस निरास। धन धन भगत कबीर साहिब जी, जिन्हां दी अथाह मेहर है, कृपा है, जिन्हां ने सच दे नाल सत दे नाल जुड़ के ज्ञान दा बंदगी दा परम स्वरूप दे नाल अभेद हो के जीवन दे इन्ने गोहज सूत्र सानू अपने सलोकां द्वारा उपदेश रूप दे विच बख्शिश कीते हन कि जिमें दुनियावी तौर पर कोई मनुख सजदा है ना, तो अपने सिर ते विशेष तरह के गहने, गल विच होर तरह के, हत्थां विच होर तरह के, मतलब सारे शरीर नूं आभूषित करन दे लई तरह तरह के गहने पहनदा है। इसे प्रकार जिहड़ा सतसंगी रोजाना बाणी दी शब्द विचार नाल जुड़दा है तो उह शब्द दे विचों जो गुण रूप ज्ञान दे उन्होंने गहने मिलते हैं। जे वो अपने मस्तक ते अपने गल दे विच अपने व्यवहार दे विच उन्हां नूं धारण करदा जावे तां शुभ कर्मां दे सहित उहदे जीवन की जिहड़ी महिमा है बड़ी उच्ची हो जाती है। तो इसे प्रकार लड़ीवार सलोकां दे अंतर्गत भगत कबीर साहिब जी ने पिछले सलोकां दे अंदर बख्शिश करके नवाजिश कीती सी कि उत्तम पुरखां दी संगत करनी चाहिदी है। उत्तम पुरखां दी संगत निमन पद्धर दे मनुख नूं भी जिहड़ा है उचेरा लै जांदी है ते मनुख दे जीवन दी काया कल्प कर दिंदी है। पर जे मनुख किसी मनमुखी संगत दे विच रहे, कुसंग दी मार सह के आखिर उहदा जीवन जिहड़ा है किसी अर्थ नहीं रहिंदा। जिवें बेड़ी दे नाल वज के केले दे पत्ते लीर लीर हो जाते ने, इवें कुसंग विच रहण वाला बंदा अपने जीवन की शुभ मत, शुभ प्रेरणा ते जिहड़ा सकारात्मक बल बनिया हुंदा किसी चंगे कर्मां नूं करन दा ओह गवाह बैठदा है। तो इसे प्रकार बख्शिश कीती सी कि जिहड़े प्रभु नाल भेद हन, वो उसनूं किसी पहाड़ां दीयां कंदरां दे विच
ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜਾਤ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਦਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ, ਅਵਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਜੁੜੀ। ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਉੱਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਲੋਕ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਗੰਢ ਕੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਗ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਆਸ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਫਸੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਭਾਵੇਂ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਆਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਿਰਧਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਮਾਇਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜਲਿਸ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਗਤ ਜਿਤਨਾ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਗਤ ਆਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਬਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ। ਹੁਣ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਵੇਂ ਵੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਸ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਆਸ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ ਫਕੀਰ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੇ
ਪਦਾਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ, ਮਾਨੁਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੰਗੜੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅਪਰਮ ਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ। ਰਾਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀਵਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮ ਜੋਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਮ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ। ਰਾਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਆਪ ਮਦਦ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਣ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਥੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਝਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਕੱਚੇਪਣ ਵਰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਲਗਭਗ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਪੜਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਪਸਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਰੁਣਾ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਗਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ ਅਵਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਚਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਆਦਿਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਹਾਭੋਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਇਸ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮਹਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਵਾਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੌੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਡਗਮਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੋਂ ਉਧਾਰ ਫੜੀਏ, ਵਿਆਜੀ ਫੜੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਸਿਫਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਭੰਡਾਰ ਆਦਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਵੇਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਅਜੇ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਆਸਕ ਆਸਾ ਬਾਹਰਾ ਮੂੰਹ ਮਨ ਵੱਡੀ। ਆਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ। ਜਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਲੂਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਆਖਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਵੇਂ।
ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਮੁੱਲ ਆਦਿਕ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਫਿਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਰਾਜ, ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੂਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਬਲੀ ਚਾੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਉਹਨੇ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰ 3 ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਸ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟਿਕਾ ਦੇ 4 ਟਿਕਾਣੇ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਸਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਬੰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੂਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ 3 ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਜਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਾਲਕ, ਇੰਨੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ ਅਵਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਦਫਾ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਈ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਵੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈ, ਫਿਰ ਟੁੱਟੀ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ, ਆਖਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਛਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਸਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ। ਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਗਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਗਾਲ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 'ਤੇ ਆਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਆਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੋਣ, ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਨਣ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਭੇਜਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਡੋਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆਸਾ ਦੀ,
ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਸ ਸੂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਝ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ ਅਵਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਉਤਨੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਕਦੀ ਖਾਸ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਝ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਆਸ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੱਖਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੱਪਰੀ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਬੜੇ ਗੜੇ ਆਦਿਕ ਪਏ, ਫਕੀਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਰਾਤ ਦੇ ਗੜੇ ਵੱਜ ਕੇ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਧਰ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਬੜੇ ਗੜੇ ਪਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਛੱਪਰੀ ਹੈ ਨਾ ਛੰਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗੇ ਸਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਸਨ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਪਰਹਿ ਤੇ ਮਨ ਹੀ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਉਦਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਸ ਉਹੀ ਅਰਥ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਨੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ 10 15 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਮੰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਵਸਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਨਿੱਜ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਪਰਹਿ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਮਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ,
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਾਹ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਕੋਲ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਢਵਾ ਲਈਦਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਚੇਲੇ ਆਦਿਕ ਬਣਾਏ। ਸਾਖਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ। ਅਜੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਤਛਿਨ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ। ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਅਟਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆਲਕ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗਾੜੀ ਉਹ ਚੇਲੇ ਆਪਣਾ ਗਾੜੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਖੰਡ ਆਦਿਕ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਭਾਰ ਪਰਾਈ ਸਿਰ ਚਰੈ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨ ਮੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੇਸ਼ਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਲੋਕ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਸੰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਭਾਵ ਕਿ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪੁਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਨ ਕਰੈ ਸਹਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, TV ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਭਰਮਾਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਵਿਲਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲਿੰਗ, ਮੈਂਟਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਘੜ ਲਓ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪੁਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੈ ਸਹਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਡਾਲੀ ਪੱਗ ਧਰੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸੋ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਲਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਉਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਬਪੁਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਸੋਧ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਫਸਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਪਦਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਬਪੁਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੈ ਸਹਾਏ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵਾਰ ਸਕੋਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਭਾਵ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਡਾਲੀ ਪੱਗ ਧਰੋ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣ ਲਏ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਚੁਣ ਲਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ, ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਚੁਣ ਲਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ। ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਿਤਵਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਹਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 3 ਸਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੋ, ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਸ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਧਨ ਖੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸਨਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਭਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜਾਂ ਦਾਇਰਾ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਰਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗਾ।
ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਨੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿ ਦੁਆ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਏ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਹ ਦੀ ਪੁੜੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੁਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਦਮਾਨਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।